रह गई गल सरना साहब बारे। हुण ये अज गुरुद्वारा कमेटी की प्रधानगी के चुनाव नूं हारन तो बाद अपने हल्के तो बुरी तरह बेआबरू होने तो बाद जड़ा कहता सी कि मेरे बड़े काम मैं किए ने, मैं अपने कामों के नाँ से वोट मंग रहा, सिक्खी का स्तर बड़ा उच्चा चला गया। अगर चला गया होंदा और संगतां ने वाकई काम ठीक समझे होंदे तो क्या अपने चुनाव तो खुद प्रधान चुनाव हार जाता। जड़ा मैंबर पहली बार हले चुन के गया जिन्हें जिदी चाल भी हले संगतां ने नहीं देखी, जिदे काम भी संगतां ने नहीं देखे। 15 साल तो बहुत लंबा अरसा है, क्योंकि पहली बार जो कोई लड़न आता वो कोई नैगेटिविटी नहीं होती। इस करके कई बार संगतां भरम के आके भी भरम भुलेखिया पै के भी वो फैसले लैंदियां जिहड़े फैसले के बाद भी सानूं समझ आती कि साडा फैसला ठीक सी या गलत सी। ये मैं इन्ना ही कहना चाहना, इस जी होर गल जुड़ी हुई है कि जो कई बारी अपने भी मिल जाते हैं दुश्मनों की चाल में तो अच्छे से अच्छा इंसान भी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए जाल में। और पंजाबी दे गुरमुखी दे टेस्ट तो जो बंदा फेल हो जाए वो इस करके प्रधान नहीं बन पा रहा। इस तो वड्डी जलालत, इस तो वड्डी जिल्लत का सामना अज तक किसी प्रधान को करना नहीं पिया। ये इस तरह जलील होकर उतरेगा कि इतिहास बन के रह जाएगा आने वाली पुश्तां वास्ते और आने वाले मैंबरों वास्ते एक सेध दे के जाएगा कि किस तरह गुरबाणी का ज्ञान नहीं है, गुरु घर की सिक्खी का ज्ञान नहीं है, पंथ की चढ़ती कला का ज्ञान नहीं है तो प्रधान के लायक कदे अवजा इंसान को होना ही नहीं चाहिए। अज भरमारिया अपने मैंबरों जो पहली बार जित गया उन्होंने भी कह रहा साढ़े सीनियर मैंबर जड़ा जिन्हें डायरैक्टर को जुत्ती कढ़ के मारती, जड़ा सिखा के मसले के उत्ते रोला पाता सी कि सिक्खी पैरों के रुल गई, असी सिक्खी नूं ढाह नहीं लगन देंगे। तुहाडा मैंबर एक रैपुटेटेड इंसान, एक IAS अफसर, एक वड्डे पद पर बैठा गुरुद्वारा कमेटी का डायरैक्टर, अगर तुहानूं उहदे नाल कोई किसी गल तो असहमति सी तो कोर्ट चले जाते, उन्होंने जुत्ती चुक के मारते तो उहदी स्टेज के उत्ते तारीफ। अज साडे नाल ने सरदार गुरमीत सिंह जी शंटी, असीं जी आखदे हां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शंटी जी, इलैक्शन का दौर खत्म हो गया है लेकिन अज भी कितने टाइम हो गया प्रधानगी नूं लैके एक चर्चा का विषय बने हुआ है और उसनूं लैके कल एक पंथक कन्वेंशन भी की गई, उसनूं लैके की कहना चाहोगे? देखो जी, पंथक कन्वेंशन की जिहड़ी तुसीं कल दी गल कर रहे हो एक उस नटवर लाल किस्म के इंसान वालों की गई, मैं समझदा कि जिहदा ना सिक्खी नाल कोई वास्ता है, ना पंथ नाल वास्ता है, ना पंथ की चढ़ती कला नाल वास्ता है। तुसीं पूरी दी पूरी पंथक कन्वेंशन चुक के देख लो। मैं समझदा कि उस पंथक कन्वेंशन दे विच सरकारां नूं जड़ियां उहदी कोसण दीयां गल्लां, सरना साहब नूं गालां कड्ढण दीयां गल्लां और वो सारियां गल्लां कीतियां गईयां जिहदे विच अपनी गुरुद्वारा कमेटी की सत्ता अज नहीं मिल पा रही, भावें वो कोर्ट कचहरियां की वजह नाल होवे, उहदे उत्ते सिर्फ सारा फोकस जिहड़ा रखिया गया। कल तक उहिओ सरकारां जिन्हां दे नाल इन्हां दी पार्टी की सांझ सी, जिन्हां नाल मिल के पिछले 7-8 साल इन्हां ने सत्ता के सुख भोगे, वो बीजेपी की सरकार चंगी सी। उसे बीजेपी सरकारां दे विच रह के उन्हां दे जोड़े झाड़ के कौंसलर की टिकटां लईआं, MLA की टिकटां लईआं तो बीजेपी की सरकार ठीक सी। अज भी हालांकि पर्दे के पिछे तो उन्हां दी जुत्ती तक चट्टण नूं तैयार है मनजिंदर सिंह सिरसा, नटवर लाल जोड़े चुक के जुत्ती तक चट्टण नूं तैयार है। वो वक्री गल है कि अज इहनूं मूँह नहीं लगा रहे तो इस करके अज उन्होंने बारे उन्होंने बरखिलाफ ओपन आके संगतां नूं भरमाउण की कोशिश करता है। दूजी गल मेरी पूरी हो जाए, रह गई गल सरना साहब बारे। हुण ये अज गुरुद्वारा कमेटी की प्रधानगी के चुनाव नूं हारन तो बाद अपने हल्के तो बुरी तरह बेआबरू होने तो बाद जड़ा कहता सी कि मेरे बड़े काम मैं किए ने, मैं अपने कामों के नाँ से वोट मंग रहा, सिक्खी का स्तर बड़ा उच्चा चला गया। अगर चला गया होंदा और संगतां ने वाकई काम ठीक समझे होंदे तो क्या अपने चुनाव तो खुद प्रधान चुनाव हार जाता? कदे नहीं। रह गई गल दूसरी कि जिहड़ी तुसीं कहा कि बई अज पंथ की मैनूं एक भी पूरी पंथक दे उहदे कन्वेंशन दे विच पंथ की चढ़ती कला लई, कौम की चढ़ती कला लई, विद्यक अधारां की चढ़ती कला लई या होर किसी काम की चढ़ती कला लई एक भी गल कोई होई होवे उस गल दे उत्ते सवाल पूछो अगर है तो। पर एक गल होर मैं जरूर कहना चाहांगा कि कल मैंबरां नूं लैके भी काफ़ी उन्हां बारे गल कीती गई जिहदे विच आप जी दे हार नूं लैके भी कुछ सवालिया निशान चुके गए, उसनूं की पक्ष नाल सोचदे हो तुसीं? देखो, पहले ये इलैक्शन तो पहले भरमांदा सी संगतां नूं झूठ बोल के, कपट तोल के, उस तो बाद नाल भरमांदा सी गुरु घर दे स्टाफ नूं, स्कूलों के स्टाफ नूं 1 महीने की पूरी 100% सैलरी देती। अज देख लो हालात की ने। अज भरमारिया अपने मैंबरों जो पहली बार जित गया उन्होंने भी कह रहा साढ़े सीनियर मैंबर जड़ा जिन्हें डायरैक्टर को जुत्ती कढ़ के मारती, जड़ा सिखा के मसले के उत्ते रोला पाता सी कि सिक्खी पैरों के रुल गई, असी सिक्खी नूं ढाह नहीं लगन देंगे
ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਫ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭਰਮਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ 2 ਚੋਂ 1 ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ 8 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ 15 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਮ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦਮ ਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਲੇ ਚੁਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਹਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, 15 ਸਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ कि ਜਦੋਂ कई बारी अपने भी मिल जाते हैं दुश्मनों की चाल में तो अच्छे से अच्छा इंसान भी फंस जाता है कुत्तों के बिछाए जाल में। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਲਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਲਸਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, 420 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਸਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 FIR ਦਰਜ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਪਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦਾ ਦੂਜਾ। ਮਗਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ 1971 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਇਤਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਲਾਲਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਦੇ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ, 3 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰੀ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਇਸਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਮੈਂਬਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ